श्री उमाशंकर दामोदर जैन, श्री दीपा रमेश अय्यर ऑस्ट्रेलिया, श्री नागराज कोवई। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री प्रवेदत्तात्रेयाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम मालारुद्राय नमो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमो नमः। ओम नित्यदेवताभ्यो नमो नमः। ओम समस्त देवताभ्यो नमो नमः। ओम गंगानदी तीर्थक्षेत्र देवताभ्यो नमो नमः। ओम आदित्यादिग्रह देवताभ्यो नमो नमः। ओम वासुपुरुष नमो नमः। ओम धरेन्द्रे नमो नमः। ओम गोमात्रे नमो नमः। ओम स्थावरजन्तमेभ्यो नमो नमः। ओम ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। ओम सत्पुरुषेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्येवाय गो ब्राह्मणहिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीनाथपुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौ अम्बरदत्तयं दुर्दीर्घं मण्डलं वीराभ्यस्तचतुष्कदक्षिणाकं वीरालीमन्त्रकं श्रीमन्महादेवनगराजहितं वन्दे गुरोमण्डलं सहस्रदलं गजे जगदशीलरश्मिप्रभं वराहयकरान्तुरं युगलगन्धपुष्पाम्बरं प्रसन्नवदनक्षं सकलदेवतारूपिणं भजे श्रीदिगं तद्विराजरूपं श्रीरत्नदेवं जगदूतं श्रीरामकृष्णं जगदानंदेन्द्रं स्वयं प्रकाशाख्यं प्रकाण्डं अस्मद्गुरुं नमामि। शान्तं दान्तं तपोनिष्ठं शान्तनन्दयतीश्वरं नमामि तं दुष्टेष्ठं जगदूतमार्तिशं सर्वदेवतानां सर्वलोकनमस्कृतं कृपावतारं लोकेश्या जगदूतमुपास्महे। ओंकारानन्दब्रह्मेन्द्रं ओंकारतत्त्वदर्शिनम् अवधूतमहं वन्दे ज्ञानभूतकल्मषम्। ओम श्रीमन् ओंकारानन्दब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूतपरं परमहंसपरिव्राजक योगिवर्य श्री सद्गुरु श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ओम श्री शान्तानन्दब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूतपरं परिव्राजक योगिवर्य श्री परमगुरु श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ओम श्री स्वयं प्रकाश ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूतपरं परिव्राजक योगिवर्य श्री परमेश्वर श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ओम श्री सदाशिव ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूतपरं परिव्राजक योगिवर्य श्री परात्पर श्रीपादुकां पूजयामि नमः। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। ओम आत्मतत्त्वं शोधयामि स्वाहा। ओम विद्यातत्त्वं शोधयामि स्वाहा। ओम शिवतत्त्वं शोधयामि स्वाहा। ओम सर्वतत्त्वं शोधयामि स्वाहा। शुक्लां वरदं विष्णुं श्रीवत्नं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्ता समस्तविद्याक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभे दिने शोभने मुहूर्ते आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवरारूपे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टादशतमे कलियुगे प्रथमे वादे द्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोदक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्याहार्ये श्रीप्रभवादशसंवत्सराणां मध्ये विश्वावतारसंवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ आषाढमासे कृष्णपक्षे पञ्चम्यां शुभऋतौ वासरः भौमवासरे शुभवासरे शतभिषा नक्षत्रयुक्तायां सौभाग्ययोगयुक्तायां गौरवकरणयुक्तायाम् एवं ग्रहात्मकविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां पञ्चम्यां शुभऋतौ अस्माकं सर्वेषां सहकुटुम्बानाम् एवं असेरमानस्य श्रविष्ठा कौशिकगोत्रोद्भवस्य श्रविष्ठा नक्षत्रे मकरराशौ जातस्य असेरमानस्य श्रविष्ठा कौशिकगोत्रोद्भवस्य श्रविष्ठा नक्षत्रे मकरराशौ जातायाः श्रीकुमारचन्द्रनाम्याः उत्तरवर्ती नक्षत्रे कन्याराशौ जातस्य शङ्करजन्मनः वाणी नक्षत्रे मेषराशौ जातस्य विवेकजन्मनः उत्तरप्रोष्ठवदा नक्षत्रे मीनराशौ जातायाः वृषानाम्याः
सुब्रह्मण्यं नामधेयस्य पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य वीणीनामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातायाः अन्यानाम्याः स्वाति नक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य तेजस्नामधेयस्य एवं कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य दीपानामधेयस्य मूलनक्षत्रे धनुराशौ जातस्य जगदीशनामधेयस्य एवं उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातस्य श्रेयस्नामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे धनुराशौ जातस्य रमेश अय्यर्नामधेयस्य एवं अगस्त्यगोत्रोद्भवस्य अनुषनक्षत्रे धनुराशौ जातस्य रमेश अय्यर्नामधेयस्य कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशौ जातस्य जातायाः मङ्गलं नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातायाः शारदा नाम्याः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातस्य स्वामिनाथ शर्मन् नामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे धनुराशौ जातायाः पादं नाम्याः एवं नैतुप कश्यप गोत्रोद्भवस्य वरानक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य नागराजशर्मणः मृगशिरा नक्षत्रे शरदाशौ जातायाः मीनाक्षी नाम्याः विशाखा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातायाः पद्मजा नागराजनाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातायाः ललिता नागराजनाम्याः साकुटुम्बानाम् एवं अस्माकं सर्वेषां साकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं अरोगदृढगात्रदासिद्ध्यर्थं दीर्घायुष् सिद्ध्यर्थं सकलविधमनोकामनां भूतिसिद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षविधबलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं कलशं गन्धपुष्पाक्षतैः अलङ्कृत्य ॐ गङ्गायै नमः ॐ यमुनायै नमः ओम गंगायै नमः ओम यमुनायै नमः ओम गोदावरी नमः ओम सरस्वती नमः ओम नर्मदायै नमः ओम सिन्धवे नमः ओम कावेरी नमः ओम सप्तसमुद्रदेवताभ्यो नमः शङ्खपूजा ओम पांचजन्याय विद्महे पावनाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ओम पांचजन्याय विद्महे पावनाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ओम पांचजन्याय विद्महे पावनाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् तस्मिन् किञ्चित् कलशे निक्षिप्य कस्मिन् करे निक्षिप्य पूजा कर्तव्या सम्प्रोक्ष्य आत्मानं च प्रोक्ष्य शङ्खपूजा दिव्य ॐ गणानां गणपतिं नमामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदः शृण्वन्नोतिभिः श्रीददातनं महागणपते नमः ध्यायामि आवाहयामि आसनार्थम् अक्षरान् समर्पयामि पादयोः पादं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि वेदार्थं समर्पयामि दिव्यश्रीः गन्धाधारयामि गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि सुमुखश्रीगन्धस्य विलोकगतकः अपोहश्च विगतोविग्रहाशो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षत्वायतन्त्रो विजानः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः नानाविधपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि ॐ नमो भगवते नमो भगवते नमो भगवते वन्दे सुमङ्गोदराय ग्रन्थाय कविनामये गुरुराय श्रीगणपतये नमो नमः कर्पूरनीराजनन्दर्शयामि नीराजनान्दम् अग्निं समर्पयामि रक्षां धारयामि सिद्धिविनायकमूर्तिः रञ्जितं तन्तुभिर्हृद्यैः परिधत्स्वप्नात्मने ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः रुद्रवे नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि सुवर्णराजतैः युक्तं शुद्धयज्ञोपवीतकं दत्तात्रेयजगत्स्वामिन् स्वीकुरुत्रिगुणात्मका ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः पुरीतं समर्पयामि सौवर्णनवरत्नाभ्याभरणं रञ्जितं शुभं मनः
मनोहरमयात्मं सौन्दर्याविस्तारं ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः प्रणामि समर्पयामि केशरादिवन्दन मन्दिरगन्धायां दत्तात्रेय महादेव वास्तुशैल सुवर्णितं ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः गन्धायामि नन्दस्योपरि दत्तात्रेयं समर्पयामि भस्मरक्षां समर्पयामि अक्षतांश्च मया देव शुलाक्षाले दत्तत्वं धान्यवासं महाप्रभो नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः अक्षतां समर्पयामि सेवन्तिका मल्लिका जपत्वमवरकं तथा आकाशान् पुष्पाणि श्रीगुरो देवोपये नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम राम ओम दत्तात्रेयाय नमः ओम राम ओम हरिद्रत्नाय नमः ओम राम ओम दासोद्धाराय नमः श्रीमदखण्डपरिपूर्ण सच्चिदानन्द श्री दत्तात्रेयाय परस्मै परब्रह्मणे नमो नमः अष्टोत्तर शतनामार्चनं समर्पयामि ओम अगारो नारायणादाकितमान्ने नमः ओम अग्निविश्वविद्यासंस्थापकाय नमः ओम अग्रगण्याय नमः ओम अज्ञानध्वान्तमार्तण्डाय नमः ओम अद्वैतत्वप्रकाशकाय नमः ओम सर्वसाक्षिस्वरूपनिरूपणपराय नमः ओम स्वात्मारामाय नमः ओम सुरविरसनीति तीरवासिने नमः ओम हंसस्तोमं विद्याजगताय नमः ओम श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेंद्र सरस्वत्यवधूत महास्वामिने नमो नमः त्रिवर्णनिर्मितं आराधिक्यं प्रवर्तेयं विनिर्मितं स्वरूपः ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमः सद्गुरवे नमो नमः सनिधिवङ्गं नीराजनं सन्दर्शयामि नीराजनान्तरं आत्मीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि सद्गुरुनाथ महाराज की जय नमस्कारः जगद्रूपां तुलन्तं शूलहस्तं प्रभातिं सर्वरोगात्मकं दत्तात्रेयमहरे ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः जगदुत्पत्तिकर्ते स्थितिसंहारे भवपादयुक्ता दत्तात्रेय नमोऽस्ते ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः जगद्विद्याय लक्ष्मी दत्तस्वामिने गुणनिर्गुण रूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्ते ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः शत्रु नाशकं स्तोत्रं ज्ञानविज्ञानदायकं सर्वपापं शम्यामि दत्तात्रेय नमोऽस्ते ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं दत्तं प्रत्यक्ष कारकं दत्तात्रेयं प्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितं ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः क्षीरासनेषु पुष्पैश्च दत्तावरं दत्तात्रेय महाप्रभो ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः इदमर्घ्यमिदमर्घ्यम् अनेनार्घ्यप्रदानेन भगवान् सर्वदेवात्मकः श्री दत्तात्रेय प्रियः प्रार्थना गुरुनाथ स्वामी की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय இந்த உலகத்துல மனிதனாக பிறந்தவன் நல்லதை செய்யலாம் அதர்மத்தை செய்து பாவத்தை சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா அவனுக்கு சாய்ஸ் இருக்கு என்னதான் சாய்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஒரு மனிதனால எவ்வளவு பாவத்தை செய்ய முடியும் அதே போலதான் புண்ணியத்தை எவ்வளவு பாவம் செய்தாலும் பஞ்சமகா பாபங்களே செய்தாலும் கூட அவன் மனது எப்படி இருக்கும் வெளியில சொல்லலைன்னாலும் உள்ளுக்குள்ள அவன் மனதுல குற்ற உணர்வு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அது பண்ணிட்டு தன்னெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க எவ்வளவு பெரிய பாவத்தை செய்தவனாக இருந்தாலும் கூட எவ்வளவு தப்பு பண்ணாலும் தாயானவள் எப்படி தன்னுடைய பிள்ளைகளை புறக்கணிக்க மாட்டாளோ தவிர்க்க மாட்டாளோ அதுபோல இறைவன் நீ எவ்வளவு பெரிய பாவங்களை செய்தாலும்
நீ அதை உணர்ந்து என்னிடத்துல சரணடைந்தால் உனக்கு நான் அபயம் கொடுக்கின்றேன், ஆறுதல் தருகின்றேன்னு சொல்லி சொல்றார். எவ்வளவு பெரிய பாவியாக இருந்தாலும் கூட பகவான கீதையில சொல்றார். அதே போல தாய்மனர் ஒரு பாடல சொல்றார், எவ்வளவு பாவம் செய்திருந்தாலும் அது எப்படி போகுமா, ஆனா எனக்கு என்ன இல்லைன்னு சொல்றார். ஒரு இடத்துல ஒரு கோடிக்கணக்கான காகங்கள் கூடி இருக்கிறது. அந்த காகங்களை விரட்டுவதற்காக கோடி கல் தேவையில்லை. ஒரு காக்கி போட்டு ஒரு கல் போட வேண்டியதில்லை. ஒரு கல்லை எடுத்து வீசினாலே என்ன பண்ணுவோம், அத்தனை காக்கம் பறந்துடும். அது போல என்னுடைய வினைகளை எல்லாம் நான் எவ்வளவு கோடி செய்திருந்தாலும் என்னுடைய வினைகளை எல்லாம் நீ போக்கி விடுவாய் சொல்லி சொல்ற. ஆனால் எப்படிப்பட்ட உணர்வோடு பாவனையோடு போட வேண்டும் என்றால் அருள் தாகத்தோடு நம்பிக்கையோடு ஸ்ரத்தா பக்தியோடு நான் பண்ணணும். அது இல்லாத செய்யறதெல்லாம் செய்துட்டு பக்தி ஸ்ரத்தை இல்லாம தீர்த்துடையான்னு சொல்லி சொன்னா தீர்க்க மாட்டாச்சு. காகமானது கோடி கூடி நின்றாலும் ஒரு கல்லின் முன் எதிர்த்து இருக்குமோ. நம்ம அழகா சொல்ற, கோடி காகம் கூடி இருந்தாலும் ஒரு கல்லை எடுத்து போட்டா அது நிற்காது. கர்மமானது கோடி முன்னே செய்தாலும் நான் சஞ்சித கர்மம் சொல்லக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையில உண்மையை உணர்வதற்கு முன்பாக, புத்தி வருவதற்கு முன்பாக பல ஜென்மாக்களை செய்த கர்மங்கள் எவ்வளவு இருந்தாலும் கூட என் கருணை பிரபாகவே தாகமாய் நாடினாலே வாதிக்க வல்லதோ. உன்னுடைய கருணையை வேறு ஆர்வத்தோடு இனி தப்பு செய்யாமல் செய்தவர்களுக்கெல்லாம் வருத்தப்பட்டு உன்னுடைய திருக்கருணை நாடினவர்கள் தாகமாய் நாடினாலே வாதிக்க வல்லதோ. அவர்களுக்கு பாதிக்குமான்னு கேட்டார். அப்படின்னு பாதிக்காக சொல்றார். ஆனா கவிஞருக்கு அருள்தாகம் சற்றும் இல்லை என்பது வெளியாது. எனக்கு அந்த அருள்தாகம் கொஞ்சம் கூட இல்லை என்பது எனக்கே தெரிகின்றது சொல்லி சொல்றார். வினைகள்லாம் சங்கேதமாய் கூடிய எப்பப்போ செய்த வினைகள்லாம் சில நேரம் சொல்லுவோம், சில நேரம் வந்து சேர்ந்து வரும். எல்லாமே அப்படிதான், நல்லது அப்படிதான் வரும், தீயது அப்படிதான் மொத்தமா சேர்ந்து வரும். அப்படி வரும் பொழுது தேகத்தை மிகவும் வாழ்வதை சொல்றார். நம்ம வரக்கூடிய துன்பங்கள்ல சொல்றாங்க, செய்த பாவம் எப்படி தெரியுமா, வாயினால யாரெல்லாம் திட்டி இருந்தா பிறர் எடுத்து நம்ம வார்த்தை வாங்குவோம் தேவையில்லாத. சும்மா உட்காந்து ரோட்ல போறோம் வந்து ஏதோ ரெண்டு வார்த்தை கடுமையான வார்த்தை சொல்லிட்டு போவோம், அவங்களுக்கு நம்ம சம்பந்தமே இருக்காது. அதனால வாக்கினால் செய்த பாவம் வாக்கினால் பெற்று நம்ம பாவம் போகணும். உடலினால் யாராவது துன்பப்படுத்தியிருந்தா நம்மளோட உடலுக்கு நோய் நொடிகள் வந்து உடலினால் தீர்க்கும் அந்த பாவம். மனசுல யாருன்னா கருவிக்கிட்டே இருப்பாங்க, வெளியில சொல்ல மாட்டாங்க, அப்படியே உள்ளவே ஒன்று புகஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும். அப்படி இருந்தா நம்ம மனசுக்கு நம்ம எரியாம சில நேரத்தில் எல்லாம் இருக்கும், நம்ம மனசு வேதனைப்பட்டு என்னன்னு தெரியாது. அது போல தீர்வு சொல்லி சொல்றாங்க. அதனால தான் உள்ளத்தினால கழுவோம் எனக்கு பிற பொருளை மொத்தம் உள்ளத்தை கூட நினைக்காதுன்னு சொல்றாரு திருவள்ளுவர். அது தேகமானதை வாழ்த்துது. இந்த உடலினால செய்த செயல்கள்னால அந்த கர்மா இருக்காது, தேகத்தை வாழ்த்துன்னு சொல்லி சொல்றாரு. துன்பங்கள், அந்த துன்பங்கள் சேராமல் யோகமா இருக்க சித்தியோ வரவில்லை. இந்த உடல் உபாதைகள் மற்றதெல்லாம் இல்லாம பண்ணக்கூடிய யோக மார்க்கத்தை ஈடுபட்டு நான் அந்த சித்தி பெற்றிருக்கேன்னு சொல்லி சொன்னா அதுவும் எனக்கு முடியல. 2 நாள் யோகாசனம் செய்தோம்னா 3ஆவது நாள் பரவாயில்ல செய்யாட்டி என்னன்னு தோணும். 2 நாள் உடற்பயிற்சி நடைப்பயிற்சி கூட 3ஆவது நாள் சோம்பல் என்ன பண்ணுது, சரி உட்கார் படுத்து என்ன இருக்கும். இந்த சித்தி பெறவில்லை சொல்றாரு, சாதனைகளை செய்யவில்லை சொல்றாரு. சகஜ நிஷ்டைக்கு என் சிந்தைக்கு வெகு தூரம். நான் இயல்பா நான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சகஜ நிஷ்டைன்னா நான் என்னவா புரிஞ்சுக்கணும், அவருக்கு இயல்பா இருந்துச்சுன்னா சொல்றாங்க, நீயா இருந்து சொல்றாங்க. நம்ம அதுதான் இருக்க முடியாது. நாம இல்லாததுனாலதான் வேற எதேதோ நினைக்கிறதுனால நம்ம உபகாரமே. சகஜ நிஷ்டைக்கும் என் சிந்தைக்கு வெகு தூரம், ரொம்ப தூரமா இருக்குன்னு சொல்றாரு. நான் ஏகமாய் நின்னோடு இருக்கும் நாள் எந்த நாள் அப்படிலாம் இல்லாமல் அமைதியாக ஏகாந்தமாக உன்னுடைய திருவுருளையே சிந்தை செய்து கொண்டு அமைதியாக எப்படி எண்ணிக்கு உட்கார்ந்துருக்கும்னு கேட்கிறார். தனியே இருப்பதற்கு எண்ணினே என்னங்கிறது சுவாமினி அறியாதுன்னு கேட்கிறார். எந்த நாள் என்னாலும் முற்றுறாரோ அது இன்னைக்கு வரப்போற என்னாலும் எனக்கு நிறைவு பெற்று ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. முற்றுறாருன்னா எனக்கு முற்றுறவில்லையே, எனக்கு வந்து சேரவில்லை, அமையவில்லைன்னு சொல்லி கேட்கிறார். இகபரமிரண்டிலும் உயிருக்கு உயிராகி எங்கும் நிறைகின்ற பொருள் என்ற தலைப்பில் பாடல் ரொம்ப அழகாக சொல்றார். விஷயம் என்னன்னா, கோடி காக்கா கூடி இருந்தால் ஒரு கல்லுனால எப்படி எல்லாருமே விரட்டிட முடியுமோ அது போல கர்மமானது முன்னே கோடி செய்த
இருந்தாலும் அது எல்லாவற்றையும் இந்த திருவருளை நான் உள்ளது உள்ளபடி நாடி வேண்டி விரும்பி இறங்கி பிரார்த்தனை செய்யுதுன்னு சொல்லி சொன்னான். அதெல்லாம் போய்விடும் என்று எனக்கு தெரியுது. ஆனால் என்னிடத்துல என்ன குறைனா, எனக்கு அப்படிப்பட்ட தாகத்தோடு உன்னை வணங்குகின்ற வாய்ப்பு எனக்கு அமையலே சொல்றேன். ஒருமையுடன் எனது திருமலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர்தம் உறவு வேண்டும் சொன்னார். ஒருமை மனதாகி அல்லல் அறிவினார்கள் ஒருவனை அங்கிருந்திருக்கேன் தாய்மொழி. அந்த ஒருமுகப்பட்ட எண்ணத்தோடு பண்றதுக்கு முடியல, பலமுகப்பட்ட எண்ணமா தான் இருக்கு. சேர்த்து ஒரு பாடல் அழகா சொல்றார். நாமும் கூட இறை சிந்தனையில் இருக்கும்போது அந்த சிந்தனையிலே இருக்கிறது. கோயில் இருந்தால் கோயிலில் இறைவனை பற்ற சிந்தனை மட்டும், அலுவலகத்தில் இருந்தால் அலுவலகத்து விஷயம் மட்டும், கோயில் வந்து வீட்டையே அலுவலகத்தில் இருந்துட்டு வேற எதுவும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது. அதான் ஒரு ஞானியை கேட்டாங்கன்னா, நீங்க ஞானத்தை அடுத்து என்ன பண்ணீங்கன்னா, நான் சாப்பிடும் போது சாப்பிட்றேன், தூங்கும் போது தூங்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது என்ன பெரிய விஷயம் சொன்னா, நான் சாப்பிடும் போது சாப்பிட்டுக்கிட்டா இருக்கோம், ஏதோ சாப்பாடு மேலே உள்ள போகும், வேற ஏதோ நினைச்சுக்கிட்டு தூங்கும்போது இந்த 2 மணி ஆனால் 4 மாத்திரை கூட தூக்கம் வரலையே, ஏதோ வச்சிருந்தது. இன்னொரு கூட பேசிட்டு இருக்கும்போது அவர் பேச்சு மட்டும் கவனிக்கிறது இல்லை, உள்ளுக்குள்ள சிந்தனை எங்கெங்கே ஓடிக்கிட்டு இல்லை. இப்படிலாம் இல்லாமல் இருக்கேன்னா நம்மளுக்கு ஞான நிலை பெற்றிருந்தா என்ன அர்த்தம்னா, என்ன செய்யணும் அதில் மட்டும் கவனம் கொடுத்துட்டு இருப்போம். யாரை பற்றியும் புரணி பேச மாட்டோம், யாரை பற்றியும் அந்த வார்த்தைகளை விட மாட்டோம், யாரை பற்றி எதுவும் குறைவான வார்த்தையை சொல்ல மாட்டோம். அதெல்லாம் பாவம் தெரிய மாட்டோம். ஒருத்தரை பற்றி குறைவான வார்த்தை சொன்ன நமக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கு? அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, பெரிய பாவம். தெரிய மாட்டேன் நிறைய பேர் சும்மா சட்டுன்னு போகிற போக்குற வார்த்தை சொல்லிட்டு போகிறது. அதெல்லாம் விவேகமான செயல் இல்லை. அதை விட அவனே சொல்றதோட மாதம் கிடைக்கும். அதனால் அந்த வகையில் ரொம்ப அழகாக சொல்றார். காகமானது கோடி கூடி நின்றால் ஒரு கல்வி முன் எதிர் இருக்குமோ, உன் கருணை பிரவாகவே தாகமாய் நாடினருக்கு வாதிக்க வல்லதோ கருணை சிறிதேதும் இல்லை என்பது வெளியாச்சு சொல்றார். அது உடல் உபாதை இருக்கு சொல்றார். நம்ம என்னென்ன செய்யறோமோ எல்லாம் ரிப்பீட் ஆகும். இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னோம். நம்ம தர்மத்தில் நமக்கு இப்போ இல்லை, எப்பவுமே நல்ல வாழ்க்கை இருக்கும், ஆனந்த வாழ்க்கை இருக்கும், அமைதியான வாழ்க்கை இருக்கும். சுவாமிஜி அவர் சொல்றது போல அனைவருக்கும் அமைதியான ஆனந்தம். ரொம்ப அழகான வார்த்தை. மகா வாக்கியம் சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்க சூத்திர வாக்கியமா. எல்லாருமே அமைதியா வாழணும்னு நினைக்கிறாங்க, அமைதியா வாழ்க்கை இன்னும் அது செய்யறது இல்லை. அதில் எல்லாருக்கும் அமைதியான ஆனந்த வாழ்க்கை ஆதி குருநாரும் சத்குருநாத சுவாமி அவர்களும் வழங்க வேண்டுமாக பிரார்த்தனை செய்து நிறைவு செய்கின்றனர். எல்லோருக்கும் மனமார்ந்த நல்வாழ்வு. आदि गुरुनाथ स्वामी की जय, गुरुनाथ महाराज की जय. எல்லாம் வாழி எங்கள் மௌன குருவாழி அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி அன்பர் வாழி பராபரமே காலமுடு தேச வர்த்தமான மாதி கலந்து நின்ற நிலைவாழி கருணை வாழி மாளரவும் செய்வ முதல் மதங்களாகி மதாதீத்தமான அருள் மரபு வாழி ஜாலமில் எளியேறி வழக்கு பேச தயவு வைத்து வளர்த்த அருள் தன்மை வாழி ஆளடியில் பரம குரு வாழி வாழி அகண்டிதாக்கார அருளடியார் வாழி. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. हरे ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरे ओम. संन्यास योगाद्यतय शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोके परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ते सर्वे तत्रं विवाहं परमेश्वरभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसर्गस्थं तत्रापि नखरं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदाङ्गे च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः. இந்த சாதுர்மாசிய பூஜைக்கு நன்கொடை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீமதி உமாசங்கர் பெங்களூர், ஸ்ரீ ரமேஷ் ஐயர் ஆஸ்திரேலியா, ஸ்ரீ நாகராஜ் கோவை. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாं விஷயே பவரோகிணாம் நிதயே சர்வவித்யானாं தட்சிணாமூர்த்தயே நமः. சத்குரு சரணாரவிந்தாभ्यां நமோ நமः.
ஓம்